کیا کہیں گے جو اتنا بڑا جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اس ملک کا بہت بڑا سانحہ ہے، کن الفاظ کے ساتھ آپ ارشد شریف صاحب کو یاد کریں گے؟ بہت ہی اچھے انسان، بہت ہی مخلص انسان، ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی تھی. بہت ہی اچھے استاد بھی ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اس ملک میں ہم بڑا نعرہ لگاتے ہیں آزادی صحافت کا، جو آپ کا دل کرتا ہے بولیں یہ وہ، لیکن یہ صحافیوں کو پتہ ہے کہ ان پہ کیا گزرتی ہے، اور صحافی ہی وہ کمیونٹی ہے جس کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے. اگر ہم ہی ان کو سچ نہیں دکھائیں گے، ہم کچھ بتائیں گے نہیں ان دنیا کو، تو کیا کوئی سچ جانے گا؟ گھر بیٹھے ان کو ہر طرح کی نیوز مل جائے گی، اور جب کوئی خبر دیتے ہیں تو پھر بندش بھی ہوتی ہے زبان کی، بولنے بھی نہیں دیا جاتا. اور مطلب عجیب دکھ ہے کہ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں بولو اور پھر بولنے بھی نہیں دیا جاتا. الفاظ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ چپ رہتے ہیں، کوئی بول لے تو پھر ان کا حال وہی ہوتا ہے جو ارشد بھائی کا ہوا. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، لیکن ہماری جو ہر سال جو ریٹنگ ہے آزادی صحافت کی وہ گرتی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں اور جرنلزم کے طالب علم بھی ہیں، تو حکومت سے اور اس معاشرے سے، قوم سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سچ بولنے دیا جائے، حقائق دکھانے دیے جائیں، جس کے لیے ہم جرنلزم پڑھتے ہیں، جہاں پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ دیکھیں سچ وہ آپ بتائیں. ہاں، ملک کی سالمیت کے لیے وہ کوئی خطرہ نہ ہو، ایسا کوئی سچ، مطلب ایسی چیزیں ہم ڈیفینیٹلی خود بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، بینگ پاکستانی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بولنا نہیں ہے جو ہمارے ملک کو کہیں سے دشمنوں کو یہ موقع دے کہ وہ بولے. لیکن حقائق تو بتانے دیے جائیں، کچھ ایسے حقائق بھی جو کہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہیں. اور جب آپ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں کتابوں میں کچھ، کرواتے کچھ ہیں، تو پھر ایسے ہوتا نہیں ہے. ایسے نہ پاکستان چلتا ہے نہ دنیا چلتی ہے، اور ایسے جرنلزم تو بالکل بھی نہیں چلتی ہے. کیا کہیں گے اس واقعے کے اوپر جو صحافیوں کے ساتھ پیش آیا؟ آپ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں، جرنلزم کے طالب علم بھی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، دراصل ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ ہے سچ کا قتل ہے، لیکن سچ کو گولیوں کے ذریعے سے دبایا نہیں جا سکتا. اس واقعے کی پروپر ایک انکوائری ہونی چاہیے. جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، ضرور بننا چاہیے، لیکن یہ جوڈیشل کمیشن آپ کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے، بن جاتے ہیں ان کے، لیکن نتائج سامنے نہیں آتے. دوسری بات، جو کینیا کی پولیس کی جانب سے بھی بار بار بیانات چینج کیے جا رہے ہیں. پہلے ان کا بیان آیا تھا کہ کوئی بچہ اغوا کیا گیا ہے، اس کے تعاقب کے کرتے کرتے ارشد شریف ان کے غلط شناخت پر ان کو گولی مار دی گئی. پھر انہوں نے بیان چینج کیا کہ گاڑی چوری کا معاملہ ہے، گاڑی چوری کی تھی اور ان کے تعاقب میں، چوروں کے تعاقب میں ارشد شریف کو گولی مار دی. پھر منشیات کا، اس طرح وہ بار بار اپنے بیانات کو چینج کر کے وہ بھی ایک کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا اور اس کو کچھ اور رنگ دیا جا رہا ہے. اس کو سامنے لانا چاہیے. اور دوسری بات، وہ جو ان کا جو واقعہ ہوا ہے، جو سر میں گولی لگی ہے، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ غلط شناخت غلط نہیں ہوئی، بلکہ شناخت کر کے ان کو مارا گیا ہے. اور اس کا جو پیغام تھا، وہ جو سوالات اٹھا رہے تھے کہ کون تھا وہ، اس طرح کے وہ جو ان کی سٹوریز تھی، ان کو یہاں پر بھی دھمکیاں مل رہی تھی، ان کو وہاں پر بھی خطرات تھے. ان کے وکیل کے بقول جب وہ دبئی گئے تو پاکستانی حکومت نے رابطہ کیا دبئی کی حکومت کو کہ وہ کہیں اور چلے جائیں. وہ لندن جانے کی کوشش کی، لیکن لندن کا ویزا نہیں ملا اور کینیا گئے، اور کینیا میں بھی ان کا بے معنی قتل کیا گیا. ظاہر بات ہے، پوری صحافی برادری کے ساتھ میں بھی اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور یہ آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس جو سارے کھیل کو اس نہج پر نہ لے کر جایا جائے کہ قتل کرنا شروع کر دیں. اغوا ہوتے تھے، ایف آئی آر ہوتی تھی، وہ ایک جوڈیشل معاملات تھے، لیکن یہ جو قتل ہے یہ انتہائی آخری اقدام ہے. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی ایک جرنلسٹ ہیں، ایک جرنلسٹ کے ہونے کے ناطے آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اور ارشد شریف کو کن الفاظ کے ساتھ آپ یاد کریں گے؟ دیکھیں، جو ہوا بہت غلط ہوا، اور اس دکھ میں ہم لوگ برابر کے شریک ہیں. یہ دکھ ناقابل تلافی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. میں خود صحافی ہوں، لیکن صحافیوں کو کہا جاتا ہے کہ صحافی پاکستان کی پاور ہے. یہ پاور ہے کہ ایک معروف صحافی، ایک سچے صحافی کو اس طرح بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا. آخر یہ کب تک چلے گا؟ کب تک صحافیوں کو مارے گی؟ کتنی آوازوں کو بلند کریں گے؟ ایک آواز
बंद करेंगे तो 100 आवाज़ें जो है दोबारा उठाई जाएंगी। और वो कहते हैं ना कि अपने ही झूठ से पर्दा उठाने के लिए आखिर कितने कत्ल करेंगे आप लोग। तमाम सहाफ़ियों को मार देना चाहिए। मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखते हैं कि हम लोग, हमारे बैरियर्स हैं, हम लोग सच नहीं बोल सकते हैं, और जब तक सहाफ़ी रहेगा सवाल उठते रहेंगे। मशवरा यही है कि हमारे जैसे सारे सच्चे सहाफ़ी मार दो। तो ये ज़्यादा टाइम तक, वो कहते हैं ना कि जो बुराई है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती, आवाज़ें ज़्यादा देर तक जो है वो दबाई नहीं जा सकती। एक टाइम ऐसा आता है कि वो तमाम आवाज़ें खुलकर सामने आ जाती है। तो उसी तरह अभी तमाम सहाफ़ी पुरज़ोर मज़म्मत के लिए आए हैं। जब तक अरशद शरीफ साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी है, जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सुकून से नहीं बैठेंगे। अगर आज वो है तो कल हम भी जो है वो हो सकते हैं। तो हमारी आवाज़ों को दबाना बंद कर दें, हमारी आवाज़ों को दबाना बंद कर दें। सच जो है वो हम लोग इसी तरह बोलते रहेंगे। लेकिन अफसोस के साथ, आप खुद सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ, हम लोग सच बोलेंगे तो हमारी नौकरियों को ख़तरा हो जाता है। तो हम लोग सच उस तरह खुलकर नहीं बोल सकते हैं। तो बस यही चाहती हूँ कि जर्नलिज़म इज़ नॉट क्राइम, हमें इंसाफ चाहिए है। और अरशद शरीफ को क्यों मारा गया, क्यों मारा, क्या वजह बनी, और अगला टारगेट क्या है, हमें तफसील से आज ही बता दिया जाए ताकि कल ना पछताना पड़े। भाईजान, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, हमारे ही साथी, हमारे ही बड़े भाई को कल जो उनका कत्ल किया गया, इस हवाले से आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे और उनको किन अल्फाज के साथ याद करेंगे अपने साथी को? सर, किसी से क्या मुतालबा करना है, मुतालबा उनसे किया जाता है जिनसे कोई उम्मीदें हों। वही लोग हैं जिन्होंने ये सारी कार्रवाई डाली है, वही लोग हैं जिन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया है, ज़मीन तंग की है। वो बेचारा यहाँ से चला गया और जिधर जाके रह रहा था वहीं भी नहीं रहने दिया, 3 ठिकाने उसने बदले हैं, फिर जाके ये वकूआ पेश आ गया है। किससे क्या उम्मीद करनी है? हुकूमत हो तो अपील करे ना बंदा। यहाँ पे ऐसा ही होता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जो भी सच बोलता है मार दिया जाता है। आप अरशद शरीफ साहब को किन अल्फाज के साथ याद करेंगे, उनके लिए जो उनकी आपको जो एक उनके नाज़रीन और जर्नलिज्म के जो नाज़रीन हैं, क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? सर, वो चले तो गए हैं मगर एक सबके लिए एक सबक छोड़ के गए हैं कि बहादुर बच्चा था, वो होमवर्क करके अपना काम करता था। उसके बगैर मैंने उनके प्रोग्राम्स देखे हैं, वो पूरी स्टडी करके एक रिपोर्ट्स चल रही होती थी, उसके बगैर वो काम नहीं करते थे। उनको पता था कि मैं जो बोल रहा हूँ इस पे पकड़ाई भी हो सकती है। वो अपना पूरा होमवर्क करते थे। उनके लिए यही है कि शहदा में उनका नाम आ गया है और उसके बाद कौम उनको याद तो रखेगी, मगर ये कौम की हालत भी ये है कि ये भूल जाती है। लियाकत अली ख़ान से लेके अरशद शरीफ तक हमने बहुत से अपने हीरोज़ जो हैं वो ऐसे ही खोए हैं, वाक़यात हुए हैं। मगर मुझे आप बताएं, अभी तक किसी की रिपोर्ट्स आई हैं? कोई जुडिशल कमीशन जो कायम किए जाते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड आ जाता है पाकिस्तान में, कभी किसी का कोई फ़ैसला नहीं आया। तो इसका भी यही होगा, या आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, यहाँ से सभी सहाफ़ी अपने अपने चैनल्स में जाएंगे और चैनल की जो पॉलिसी होगी, जो इनकी बीट होगी, जो मालकान उनको कहेंगे, ये फिर वही काम करेंगे। इनमें से मजम्मत करने वाले सभी हैं। मज़ा तो तब है ना, अरशद शरीफ कोई बन के दिखाए, उस जैसा काम करके दिखाए। ये वापस जाएंगे अपने अपने चैनल्स में और जो उनकी पॉलिसीज़ होगी उनसे बाहर आके ये काम नहीं कर सकते। जबर, क्या कहेंगे अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ है, इसके ऊपर हुकूमत कितनी ज़िम्मेदार है, और हुकूमत से क्या कहेंगे कि वो किस तरह हमारी आवाज़ें खामोश कर सकेगी? आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आप भी एक रिपोर्टर हैं। देखिए, हुकूमत इसलिए ज़िम्मेदार है कि हुकूमत के होते हुए उन्हें यहाँ अपना ख़तरा महसूस हुआ। एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए यहाँ ख़तरा महसूस हुआ। ये वो जमहूरी हुकूमत है जो ये कहती थी, इल्ज़ाम लगाती थी PTI के ऊपर कि PTI जो है वो सहाफ़ियों का मुआशी कत्ल कर रही है, अदारे बंद करवा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि इसी हुकूमत के होते हुए, शहबाज शरीफ के होते हुए, राना सनाउल्लाह जैसे शख्स के होते हुए यहाँ पर यह मामला पेश आया है कि अरशद शरीफ साहब को अपना घर छोड़ना पड़ा। आप ये देखें हमारे यहाँ पे लोगों का ताल्लुक जो है वो मैटर करता है। अरशद शरीफ जैसा शख्स जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान आर्मी में है, इस वजह से कि वो उस ख़ानदान से हैं, वो उनका ख़ानदान था। क्यों? क्योंकि उनके वालिद वहाँ के नेवी कमांडर थे, उनके भाई वहाँ का मेजर अफसर था। उसके बावजूद अगर उस शख्स को यहाँ पे ख़तरा महसूस हुआ और उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, वो भी लाहौर से नहीं, इस्लामाबाद से नहीं, KP की जाकर वहाँ से उसे फ़्लाइट लेना पड़ी। तो इसका मतलब यही है कि वो जो धमकियाँ मिल रही थी उनमें कोई ये बात नहीं थी जिस तरह कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि वो शायद अपनी मशहूरी के लिए या कि रेटिंग के लिए ये बात फैला रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। हालांकि ऐसा
वो कल्प्रिट्स सामने आने चाहिए जिन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ये क्यों करवाई, किसके कहने पे करवाई। उसके बाद आपको उस खुरेगा तक आपको ये चीज़ें ले जाएंगी, उस कल्प्रिट तक ये चीज़ें ले जाएंगी। ये सब चीज़ों का अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए, और मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर पहले ISPR की जानिब से एक बड़ा संजीदा बयान आया है कि इस हवाले से वो ख़त लिख चुके हैं कि जो पाकिस्तान की पुलिस है या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक कमीशन बनाए जिससे ये पता चले कि उन्हें ये मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा। वो मुहर्रिकात सामने आएंगे तो पता लग जाएगा कि इसके पीछे भी कौन था। जबर, आप भी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पिछले 15 साल से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, लेकिन हमारी जो जर्नलिज्म की रेटिंग है, आज़ादी सहाफ़त की रेटिंग है, वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, उसकी वजह शायद ये है कि उसमें तमाम हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। उसकी वजह ये थी कि पहले एक मैकेनिज़्म होता था कि लोगों से डील करना है, रिपोर्टर ने करना है, चीफ रिपोर्टर ने करना है, उससे ऊपर की इजाज़त अमूमी तौर पर नहीं होती थी, या फिर अदारों के सरबराहान जो हैं वो भी अगर मिलते थे तो खबर के पर्सपेक्टिव में मिलते थे। लेकिन अब जो इदारे हैं वो सियासी हो चुके हैं। रियासत का चौथा सतून कहलाया जाता है जो है ना सहाफ़त को। लेकिन होता क्या है कि ये अब जब पॉलिटिकल कर दिए जाएंगे तो फिर उसके बाद जो जवाल है सहाफ़त का वो तो होना ही है। उसमें आपको ये नज़र आएगा कि लोग जो है वो पार्टीबाजी कर रहे हैं, लोग लोगों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पोलराइजेशन का शिकार हैं। उसकी वजह क्या है कि पसंद नापसंद जो है वो इतनी हावी हो चुकी है कि हम दूसरे की राय का एहतराम करना नहीं चाहते, दूसरे के सियासी नज़रियात को अपने दिमाग में जगह नहीं देना चाहते, उसको कबूल करके उसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि तुम जो बात कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, चाहे वो बात उसकी सही हो। इस वजह से जो डिवाइड करने का जो रूल आया है कि डिवाइड एंड प्ले, कि इनको तकसीम करो और इनके साथ खेलो, ये वो मामला है जिसकी वजह से सवाल आ रहा है हमारी जर्नलिज्म। मौसम, अगर आप पॉलिटिकल बीट के रिपोर्टर हैं, बात करें कि पिछले 15 साल से मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन जो हमारी आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कदगन है वो बढ़ती जा रही है, जो हमारी आज़ादी सहाफ़त की रेटिंग है वो गिरती जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी आज़ादी सहाफ़त में भी तो जमहूरियत नहीं है। आज़ादी सहाफ़त में भी तो जमहूरियत होनी चाहिए। जब सियासतदान हमारे जो लीडरान हैं उनके चेहरे बदलें तो सियासतदानों के चेहरे कैसे बदल सकते हैं? हमें माशरे की नाक, आँख और कान कहा जाता है। अब दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या हम अपनी ड्यूटी उसी तरह से ईमानदारी से सर अंजाम देते हैं? किसी इवेंट पे जाते हैं तो क्या हम जानबदारी का मुजाहरा नहीं करते? क्या हमारी TV चैनल्स पर, स्क्रीनों पर जानबदारी साफ नज़र नहीं आती? जिस तरह हमारे हर गली मोहल्ले में एक रेली बान को भी ये मालूम है कि कौन क्या है, इसी तरह हर छाबरी फरोश को ये भी मालूम है कि कौन सा एंकर, कौन सा तजियाकार, कौन सा साफ़ी किस जमात की लाइन ले रहा है। तो ये क्रेडिबिलिटी का फुकदान है। मुझे आप पाकिस्तान का एक सहाफ़ी, एक एंकर, एक तजियाकार ऐसा बता दें जो क्रेडिबल हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे आपको भी यकीन हो कि नहीं यार ये खबर दे रहा है, ठीक दे रहा है। कोई सियासतदान एक ऐसा बता दें जिसकी क्रेडिबिलिटी पर आपको यकीन हो कि नहीं यार ये सियासतदान बात कर रहा है तो ये ठीक होगी। कोई टीचर ऐसा बता दें जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, कोई वकला बरादरी में कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा बता दें, इंस्टीट्यूशन की जानिब चले जाएं कि जिस तरह IDG ISPR की इस हवाले से एक मजम्मती बयान भी आया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इल्ज़ाम तराशी ना करें, हुकूमत से मुतालबा करते हैं तहकीकात होने दें, शवाहिद आ लेने दें। फिर मेरा और आपका सवाल बनता है, लेकिन हम मसला ये है कि एक वाक़या होता है, हम फौरी तौर पर उसका रिएक्शन देना शुरू हो जाते हैं। ये अरशद साहब वाला जो वाक़या है वो कीनिया में हुआ है, हम लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। हमें तो ये नहीं पता कि अनारकली में क्या हो रहा है, कोई पता चलता है हमें कि वहाँ फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आती है, फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन जो प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हैं वो ये करते हैं कि उसकी टो में जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, हम भी यूज़ करते हैं, हम भी कई खबरें ऐसी दे जाते हैं। अब आप नेक्स्ट सवाल कर लें कि जो है अरशद शरीफ का यहाँ से मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, वो मुल्क छोड़ के गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन बैरून मुल्क भी गए तो उनकी जान नहीं बच सकी। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, अब तो कई सवालात के जवाब आने हैं। अरशद शरीफ साहब कोई पहले साफ़ी नहीं थे कि जो मुल्क छोड़ कर गए, माजी में भी इस तरह का होता रहा है, तारीख़ बड़ी पड़ी है
پابند سلاسل نام کی ایک کتاب بھی ہے. جب اردو جرنلزم ہوتی تھی، پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، الیکٹرانک یا براڈ کاسٹ میڈیا دور دور تک نہیں تھا، تو تب بھی صحافیوں کو کوڑے لگتے رہے ہیں، یا تب بھی صحافی حبیب جالہ کو ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت میں قید کر دیا گیا، یعنی شورا حضرات کو. یہ بھی تو تاریخ ہے. تو یہ کوئی ایک یہ آپ کہہ لیں کہ کیا حالات تھے کیا نہیں تھے. جو ظاہر ہے تھوڑی سی سچ بات کرتا ہے تو اسے مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. تو ان ماضی کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ماضی میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے رہے، ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. اور پاکستان کی صحافت کی یہ تاریخ ہے کہ جو بھی صحافی تھوڑی سی بات کرتا ہے، نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں ارشد شریف اور وہ اگر اس اسپیسیفک نیوز کی جس میں شہباز گل بھی گرفتار ہوئے، خاور گومن کو بھی جو ہے وہ اس کے خلاف بھی پرچے ہوئے، انہوں نے ضمانت کروائی. پھر یہ کہا گیا تھا کہ وہ برقعے میں چھپ کے لاہور آئے تو یہاں سے وہ ضمانت کروا کے گئے. تو حالات آپ اور میرے سب کے سامنے ہیں. دیکھیں جب میں اور آپ ہی کلیئر نہیں ہیں کئی چیزوں میں، تو ہم نے عوام کی یا معاشرے کی آنکھ ناک اور کان کیا بننا ہے؟ پہلے تو ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے نا کہ مسائل کہاں ہیں. پھر ہمیں دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ سنسنی پھیلا دیتے ہیں ریٹنگ کے لیے. کوئی اس میں دو رائے تو نہیں ہے. آپ بتائیں نا، کوئی دو رائے تو نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو حالات تھے، حالات بالکل سب کے سامنے تھے. اگر یہ ارشد شریف کے ساتھ حادثہ نہ ہوتا تو آپ کی رائے مختلف تھی، میری رائے مختلف تھی، ایسا ہی ہے. تو ہمیں لوگوں کو وہ چیزیں بتانی چاہیے، عوام کو وہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے جو پہلے میں نے کہی ہے کہ وہ کانوں سے برقیاں نہیں کھاتے، انہیں بھی پتہ ہے کون کسی لائے. لیکن جذبات، ایموشنز، کہ ہم ایموشن سے کس طرح کھیل کے ان کو ایموشن کی دھارا میں ندی میں بہا کے وہاں سے ہم پرو ڈالر یا پرو پارٹیز صحافی بن کے تو کس طرح ان کے ایموشن سے کھیلتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کی جانب بھی سوچنا چاہیے. اور جو ارشد صاحب والا واقعہ ہوا ہے، کل کو اللہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہو، تمام صحافتی کمیونٹی کو جو ہے وہ مل بیٹھنا ہوگا. یہ یوتھ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ ینگ صحافی ہیں، اور ان میں سے آپ کو کوئی ایسا پلاٹوں کی سیاست کرتا ہوا صحافی نظر نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے، نہیں نہ آئے گا تو انہیں بھی تو کوئی ڈائریکشن دینی چاہیے. جب ظاہر ہے بے روزگار ہوں گے تو وہ بھی ریٹنگ کے چکروں میں پھر کچھ غلط خبریں فلوٹ کی جائیں گی، وہ پھر سنسنی پیدا کی جائے گی. تو ہمیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی روک تھام کے لیے کوئی عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ چھوڑ دیں کہ حکومت کس کی ہے، حکومت کس کی نہیں ہے. صحافیوں کے لیے تو کبھی بھی جو ماحول ہے ایک جیسا نہیں رہا، ماحول سازگار نہیں رہا. جو حق بات کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے مثال ہے. یا تو کہ میں تو خود مثال ہوں ان چیزوں کی، آپ کے سامنے ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس میں نہ آئے، لوگ بلاتے نہیں ہیں. یعنی وہ اقتدار کے ایوانوں میں جو صحافی بہن ہیں ان میں ہم بھی ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک پارٹی کو میں کہوں جی کہ میں چونکہ اس پارٹی کی بیٹ کرتا ہوں تو میں نے ان کے حق میں صرف خبریں دینی ہیں تاکہ میرے راستے کھلے رہے. تو یہ میں خود بھی اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہوں اور عوام کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہوں.